네, 할렐루야. 네, 이렇게 수요일에 여러분과 함께 마주보며 저는 말씀을 전하고 여러분은 말씀을 들을 수 있다는 사실에 반갑고 또 감사한 저녁입니다. 네, 오늘 본문은 정말 너무나도 유명한 장면이죠. 모태신앙이시거나 어려서부터 신앙생활을 계속 해오신 분들, 혹은 신앙생활 연수가 오래되신 분들은 12년 동안 혈루증으로 고생한 이 여인의 이야기를 그동안 듣고 또 듣고 너무 많이 들어서 그 얘기 너무 잘 알지, 안 봐도 유튜브지, 이런 생각으로 아마 말씀을 접하시는 분들도 계실 것 같습니다. 그런가 하면 또 어떤 분들은 이제 신앙생활 하신 지 얼마 되지 않으셔서 들어도 새롭고 또 감격적인 장면이라고 생각하실 수도 있죠. 어떤 생각을 하고 계시든지 말씀을 전하기에 앞서서 오늘 본문에 나온 이 상황을 생생하게 체험하실 수 있도록 함께 볼 영상을 하나 준비했습니다. 잠깐 그 영상 보기 전에 설명을 드리면, 곧 보게 될 영상은 미국의 드라마 더 초즌의 한 장면인데요. 드라마의 제목 더 초즌은 우리말로 택함받은 자들이란 뜻입니다. 예수님과 예수님께 택함받은 제자들의 이야기를 그리고 있는 작품이죠. 설마 예수님하고 제자들 나오는 드라마도 안 봐도 유튜브라고요? 한번 보시면 얘기가 달라질 겁니다. 이 드라마의 제작자와 출연진들은 예수님과 제자들의 얘기를 최대한 사실적이면서도 극적이고 또 감동적으로 그려내려고 노력했거든요. 특별히 예수님이 행하신 기적들을 최대한 아름답게 묘사하려고 최선을 다했습니다. 덕분에 전 이 시리즈를 볼 때마다 많은 감동을 받고 있습니다. 그럼 이제 오랫동안 혈루증에 시달렸던 한 여인이 예수님을 통해 어떻게 회복되는지 잠시 함께 영상으로 보시겠습니다. Let us through. Step back, I promise. I promise you will step back. Give us some space. The back. Come back, I promise you. Come on, guys. Hands of Bruce. Everyone pressing ladder up ahead, please. Let us through. Everyone, make room. Stay back. Please, everyone, just get back. We need to get through. We need to get through. Please, everyone, come. Mildred! Are you sure? Yes. Oh, I got it. Thank you. Is everyone here? Please, everyone. What's going on? Simon's house. We need to get through. Come back. Our rabbi has a pressing matter. It's him. It's your rabbi. Stay here. Our rabbi has a pressing matter ahead. Promise you will come back. Please. Keep going forward. Stay back, everyone. Teacher! Our rabbi has a pressing matter ahead. Teacher! No. Please, no. Not now. One thread. Just a fringe. One touch. One thread. Just a fringe. One touch. One thread. Just the edge. Only a thread. You! I know you! Get away from him! Stop it, please. Rabbi Yosef! Rabbi Yosef! This woman bleeds. She is unclean. We removed her. Please. I promise I won't touch him. I just need to. Woman, please, we can help you, but not now. Sorry. Try tomorrow. No, please, just a moment. Jesus Christ.
Who touched me? Everybody back. I asked the question. Who touched me? Master, the crowds are pressing in all around you like this, and you're asking who touched you? They all have. Someone touched me. I felt that power went out of me. Whoever touched me, come forward. Teacher, It was me. Just the fringe of your garment, only the edge, I promise. You are not unclean. Why my garment? I'm sorry. I know I should have asked. But if you touched me, it would make you ritually unclean according to the law. I was sick. I was sick for 12 years. I bled and no one could stop it. But I believed if I could just touch a piece of your garment. And I was right. I was right. Thank you. Who told you I could heal? A man from the pool. And he was right. The blood has ceased. My daughter. I'm no one's daughter anymore. Look up. Yes, you are. Daughter. It wasn't my piece of clothing that healed you. But it was instant. I felt it right away. I know, but it wasn't this. It was your faith. teacher, she was bleeding so long. We can take her. She is clean. You have blessed me today. And I know. My daughter, I know it has been a fight for you for so long. You must be exhausted. Go now in peace. Your faith has made you well. I wish I could stay here longer, but I have business to attend to. Someone else has faith like yours. But I'm so glad that we found each other. 네, 어떠세요? 여러분, 이런 예수님 만나고 싶지 않으세요? 저는 이 드라마를 볼 때마다 예수님을 정말 너무 만나고 싶습니다. 엄청 보고 싶어요. 정말 제 형이었으면 좋겠습니다. 옆에 이렇게 두고 맨날 보는 그런 형이었으면 좋겠는데 아쉽게도 하늘에 계시죠. 네, 이 영상 하나로 오늘 설교 다 한 것 같습니다. 그럼 전 이만 내려가도 될까요? 여기 내려가고 싶은데 그러면 좋겠지만 그럴 순 없죠. 우리에게는 아직 살펴봐야 할 말씀이 남아있으니까요. 오늘 읽은 본문과 방금 본 영상 속에서 예수님은 혈루증에 걸렸던 여인에게 딸이라고 친밀하게 불러주시면서 내 믿음이 너를 구원했으니 평안히 가라고 말씀하시죠. 여인은 예수님을 만난 덕분에 12년 동안 시달렸던 병으로부터 치유받은 건 물론이고 예수님께 딸이라 인정받고 구원과 평안을 얻게 됩니다. 예수님이 사역하시면서 만난 여자 중에 딸이라 불러주신 사람은 이 여인이 유일해요. 그렇다면 이 여인의 믿음이 어땠기에
오랫동안 시달린 병을 예수님께 치유받고 구원과 평안을 얻을 수 있었을까요? 우리 모두 다 너무 잘 아는 이야기이기에 뻔하다고 생각하실지 모르지만 그 뻔한 것조차 우리가 너무 잘 잊어버리기 때문에 늘 다시 말씀을 보면서 수시로 우리 영혼에 되새겨 넣어야 할 필요가 있습니다. 혈루증 여인을 통해 우리 영혼에 되새겨야 할 믿음에 대해 오늘도 3가지로 정리해서 함께 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째, 여인이 예수님께 구원과 평안을 얻을 수 있었던 이유는 예수밖에 없다는 믿음을 발휘한 덕분이었습니다. 오늘 본문 42절부터 44절입니다. 예수께서 가실 때에 무리가 옹이하더라. 이에 12해를 혈루증으로 앓는 중에 아무에게도 고침을 받지 못하던 여자가 예수의 뒤로 와서 아멘. 43절에 보면 이 여인이 혈루증을 앓았는데 아무에게도 고침을 받지 못했다고 기록하고 있습니다. 방금 전에 본 영상에서도 여인이 스스로 예수님께 고백하는 장면이 나왔죠. 이 여인이 그 수많은 사람들의 사이를 힘들게 비집고 예수님께 향할 수밖에 없었던 이유가 뭘까요? 같은 사건을 기록한 마가복음에서는 이 여인의 사정을 좀 더 자세하게 설명하고 있습니다. 마가복음 5장 25절부터 28절입니다. 제가 읽겠습니다. 12해를 혈루증으로 앓는 한 여자가 있어 많은 의원에게 많은 괴로움을 받았고 있던 것도 다 허비하였으되 아무 효험이 없고 도리어 더 중하여졌던 차에 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 섞여 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 이는 내가 그의 옷에만 손을 대어도 구원을 얻으리라 하밀러라. 아멘. 이처럼 여인은 자신의 병을 치료받고 싶은 마음에 안 찾아간 의사가 없었고 피를 먹게 하는 치료란 치료는 다 받았습니다. 그러는 사이에 어느덧 12년이라는 세월이 흘렀고 치료받는데 가진 걸 전부 털어넣었지만 아무 효과도 없었죠. 오히려 병은 시간이 지날수록 더 악화되기만 했습니다. 여인은 치료법을 찾아 헤매는 동안 점점 세상으로부터 멀어지고 단절되어 갔습니다. 몸에서 피가 멈추지 않는다는 이유로 가깝게 지내던 사람들은 물론 가족들조차도 그녀를 가까이 하지 않고 멀어져만 갔어요. 몸에서 피가 나는 사람은 레위기 15장에 기록된 율법에 의해서 부정한 사람으로 취급받았고 피가 나는 사람과 접촉하는 사람도 덩달아 부정해졌기 때문이죠. 그렇게 부정하게 되면 자기 옷과 몸을 물로 씻어야 했고 그날 저녁까지도 부정하다 여겨져서 아무것도 할 수 없었습니다. 그런데 여자는 피가 멈추질 않고 불씨로 계속 흘렀기 때문에 율법의 정결 규정으로 인해서 사람들은 그녀와 가까이 있을 수 없었죠. 그런 날이 12년 동안이나 계속됐으니 결국 여인과 가깝게 지내던 사람들도 하나둘씩 그녀를 멀리하고 심지어는 가족들조차도 그녀를 떠날 수밖에 없었습니다. 아까 본 영상에서 여인에게 소리 지르던 남자 보셨죠? 그 당시 그녀를 대하는 사람들의 반응이 대부분 그랬습니다. 여인은 어느새 사람들과 단절되어 사회로부터 고립되고 치료비는 계속 들어가는데 부정한 사람 취급받으니 어디서 일을 할 수도 없었죠. 일을 하지 못하니 가진 건 바닥이 나고 심지어 부정하다 여겨져서 성전에도 들어갈 수 없고 예배도 드리지 못하는 비참한 신세가 되어버렸습니다. 이 여인에게 남은 건 아무것도 없는 거죠. 자신을 그렇게 만든 병으로부터 너무나도 벗어나고 싶지만 더는 아무 방법이 없고 어떻게 해야 좋을지도 알 수 없는 절망과 비참함만 눈앞에 가득했습니다. 그렇게 하루하루를 우울하고 비참한 마음으로 살아가고 있었는데 어떤 소문을 듣게 됩니다. 누구는 하나님이 보내신 위대한 선지자라 하고 누구는 미치광이라 하고 또 어떤 사람들은 자기들을 로마로부터 해방시켜줄 메시아라고도 하고 살아계신 하나님의 아들이라고도 하는 예수란 이름의 랍비에 대한 얘기였죠. 그 예수라는 사람이 손만 대면 눈먼 사람이 보고 안진뱅이가 걷고 나병 환자가 깨끗해지며 귀신 들린 사람이 멀쩡해지고 죽은 사람이 살아난다는 겁니다. 여인은 이런 예수의 소문을 듣고 그렇게 능력 있는 분이라면 그분의 옷에 손만 대도 내 병이 나을 수 있을 거라고 이 아무 가망 없는 비참한 내 인생도 구원을 얻을 수 있을 거라고 생각했습니다. 그런 생각은 곧 그녀에게 희망이 되었고 더는 아무 가망이 없던 그녀에게 예수만이 내가 살 수 있는 유일한 길이다.
내가 나을 수 있는 방법은 이제 예수밖에 없다는 믿음이 싹트게 된 겁니다. 그 믿음이 그녀로 하여금 예수님을 간절히 찾게 만들었고 예수님을 보려고 몰려드는 그 수많은 인파 사이로 그녀를 이끌어 주었죠. 결국 혈루증 여인이 그 수많은 사람들이 몰려들어 서로 엉켜 밀쳐대는 그 난장판을 힘들게 비집고 예수님께 향할 수밖에 없었던 이유는 예수님의 소문을 들었기 때문입니다. 여인의 귀에 들린 예수님의 소문이 그녀에게 믿음의 씨앗이 됐어요. 바울 사도도 사람의 믿음이 어떻게 생기게 되는지 잘 알고 있었습니다. 로마서 10장 17절에 이렇게 증거하고 있어요. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 아멘. 여인은 예수님에 대해 듣게 된 덕분에 예수님을 향한 믿음이 싹트기 시작했고 그 믿음이 자라서 그녀 안에 예수님만이 나를 치유하실 수 있다. 예수님밖에는 나를 이 삶에서 구원해 줄 사람이 없다는 분명한 믿음으로 나타났습니다. 베드로 사도도 예수 한 분밖에는 구원을 얻을 수 있는 다른 방법이 없다고 분명히 증거했습니다. 사도행전 4장 12절입니다. 화면을 보시면서 다 함께 읽어보겠습니다. 시작. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 하였더라. 아멘. 여러분, 정말 이 말씀대로 믿으십니까? 정말 예수님 한 분밖에는 구원과 평안을 얻을 수 있는 길이 없다고 믿으시나요? 안타깝게도 혈루증 여인이 이렇게 예수님밖에 없다는 믿음을 갖게 된 건 그녀가 모든 방법을 다 써보고 전 재산이 다 바닥난 후였습니다. 우리들도 살면서 혈루증 여인처럼 예수님만이 하실 수 있다는 사실을 너무나도 늦게 깨닫곤 합니다. 해볼 거 다 해보고 바닥났을 때, 비빌 언덕이 닳고 닳아서 더 이상 비빌 구석이 없을 때, 삶에 더 이상 내려갈 바닥이 없을 때, 그때서야 예수님을 찾잖아요. 가장 먼저 예수님을 찾아야 하는데 내가 비빌 수 있는 대로 다 비벼보고 그렇게 비벼보고 나서야 이제 내가 살 길은 예수님밖에 없다고, 예수님만이 하실 수 있다고 인정하게 됩니다. 죄인으로서 하나님을 거부하는 우리의 습성이 그래요. 참 어리석고 완고합니다. 그런데 더 안타까운 게 뭔지 아십니까? 그 사실조차 깨닫지 못하고 여전히 아직 방법이 있을 거라 믿으면서 예수님을 찾지 않는 사람이 있다는 겁니다. 지금 이 자리에도 계실지 모르죠. 혹시 그런 분이 계시다면 이제 그만 그 고집 그만 접으시고 얼른 예수님을 찾으시기 바랍니다. 예수님밖에 없다고 고백하는 믿음이 우리가 스스로 해결할 수 없는 고통과 슬픔과 위기로부터 우리를 건져주고 구원과 평안을 얻는 길로 인도해 줄 겁니다. 혈루증 여인은 자신이 치유받을 수 있는 길은 예수님밖에 없다고 믿었기에 예수님을 간절히 찾았습니다. 여인의 믿음은 그녀를 예수님께로 이끌었고 혈루병을 치유받고자 하는 그녀의 절박한 마음이 예수님을 향한 믿음을 더 확장시켰죠. 여인의 마음 안에서 시작된 믿음이 확장되어 그녀의 밖으로 드러나게 되는데 이 믿음의 반응이 그녀가 예수님께 구원과 평안을 얻을 수 있는 기회를 만들어줍니다. 여인이 예수님께 구원과 평안을 얻을 수 있었던 두 번째 이유는 예수 뒤를 붙잡는 믿음으로 반응한 덕분이었죠. 오늘 본문 44절입니다. 예수의 뒤로 와서 그 옷가에 손을 대니 혈루증이 즉시 그쳤더라. 아멘. 여인은 예수님밖에는 병으로부터 구원받을 방법이 없었기에 어떻게든 예수님께 다가가서 예수님의 옷에 손이라도 닿을 수 있기를 바라며 믿음으로 팔을 뻗었습니다. 그 결과는 어땠죠? 여인의 믿음대로 옷가에 손이 닿은 그 즉시 흐르던 피가 멈추고 혈루증이 나았죠. 여기서 옷가라고 번역된 헬라어 크라스페도는 정확히는 옷가가 아니라 옷수를 의미합니다. 아까 영상에서 여인이 예수님께 다가가서 손을 뻗어서 옷자락이 아니라 무슨 파란색 줄 같은 걸 잡는 걸 보셨죠? 그게 옷술입니다. 히브리어로는 찌찌트라고 하는데요. 네, 찌찌뽕이 아니고 찌찌트. 네. 찌찌트입니다. 네. 찌찌트는 옷의 장식으로 다닌 여러 가닥의 실인데 유대인 남자들은 민수기와 신명기에 기록된 이 하나님의 명령에 따라서 그들의
겉옷 끝에 흰색 실과 청색 실로 4개의 술을 만들어 달아야 했습니다. 이 옷술은 하나님께서 성인이 된 이스라엘 남자들이 하나님의 계명을 늘 기억하고 거룩한 삶을 살아가도록 하기 위해서 일종의 표식으로 주신 것이었죠. 예수님께서도 유대인으로 이 땅에 오셨기에 율법에 따라 옷에 술을 달고 다니셨던 겁니다. 여인은 예수님만이 자신이 구원을 얻을 수 있는 유일한 분이라 믿었고 그 믿음대로 구원을 얻고자 예수님을 찾아갔습니다. 예수님을 찾아가서 예수님의 능력을 힘입어 치유받고자 예수님을 둘러싸며 서로 밀쳐대는 그 허다한 무리들 틈속으로 과감히 뛰어들었어요. 비록 율법에 의해서 부정한 취급을 받아 다른 사람을 만져서도 안 되고 다른 사람이 그녀의 몸이나 옷에 닿아서도 안 됐기에 감히 예수님께 가까이 갈 수 없었지만 여인에게는 그런 건 아무래도 상관없었습니다. 병이 나을 수만 있다면, 지금 이 비참한 인생이 구원받을 수만 있다면 어떻게든 예수님이 필요했고 그분께 가까이 가서 그분의 능력을 경험해야만 했어요. 그만큼 절박했던 여인은 사람들 틈을 비집고 들어가서 어렵사리 예수님의 뒤에서 그분의 옷술에 손을 대는데 성공합니다. 그녀의 믿음이 이끌어낸 이 대담한 행동은 그 믿음대로 12년 동안 그녀를 괴롭히고 세상으로부터 단절시켰던 그 병으로부터 회복되는 기적을 일으켰어요. 만약 이 여인이 예수님의 소문을 듣고 예수님 밖에는 자신이 치유받을 방법이 없다고 믿었다 하더라도 평소와 똑같이 지내면서 예수님을 찾아 나서지 않았다면, 예수님께 가까이 가서 옷술에 손을 대지 않았다면 여인은 결코 병이 치유되는 기적을 경험할 수 없었을 겁니다. 여인은 자신의 병을 낫게 해줄 수 있는 분은 예수님밖에 없다는 믿음을 예수님의 뒤에서 옷술을 붙잡는 행동으로 옮겼기에 구원을 얻을 수 있었던 거죠. 믿음 바대로 행하지 않으면 그 믿음은 아무 유익도 없고 구원도 얻지 못합니다. 야고보 사도도 믿음과 행함의 관계에 대해서 이렇게 증거했습니다. 야고보서 2장 14절입니다. 다 함께 읽겠습니다. 시작. 내 형제들아, 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 이익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐? 아멘. 여러분, 지금 여러분이 겪고 계신 모든 문제들, 그 문제로부터 나를 구원해 주실 수 있는 분은 예수님밖에 없다고 정말 믿으신다면 그 믿음대로 행하며 살아갑시다. 혈루증을 앓던 여인은 예수님이 메시아이심을 확신했기에 예수님의 능력을 믿고 그분의 옷술이라도 간절히 잡고자 했습니다. 정말 우리가 저마다의 문제로부터 참된 구원과 평안을 얻고자 한다면 혈루증 여인과 같은 간절함으로 예수님을 붙잡아야 하지 않을까요? 혈루증 여인이 붙잡았던 예수님의 옷술, 찌찌트는 이스라엘 남자들이 하나님의 계명을 늘 기억하고 계명을 행하며 거룩하게 살기 위해 옷에 달고 지내는 표식이었습니다. 하나님께서 민수기 15장 37절부터 40절에 이렇게 말씀하셨기 때문입니다. 화면은 준비되지 않았는데 제가 읽겠습니다. 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 이스라엘 자손에게 명하여 그들의 대대로 그 옷단 귀에 술을 만들고 청색끈을 그 귀의 술에 더하라. 이 술은 너희로 보고 여호와의 모든 계명을 기억하여 준행하고 너희로 방종케 하는 자기의 마음과 눈의 욕심을 쫓지 않게 하기 위함이라. 그리하면 너희가 나의 모든 계명을 기억하고 준행하여 너희의 하나님 앞에 거룩하리라. 아멘. 이 말씀처럼 우리의 삶의 혈루병같이 좀처럼 해결되지 않는 문제들과 아픔들로부터 구원과 평안을 얻고자 한다면 혈루증을 앓던 여인이 예수님을 믿고 예수님의 옷술을 붙들었듯이 우리도 하나님의 말씀을 붙들고 예수님께 간절한 기도로 나아갑시다. 비록 예수님을 애워싸고 밀쳐대던 허다한 무리들처럼 우리를 예수님께 가까이 가지 못하도록 막는 온갖 방해들이 밀려오겠지만 나를 구원해 주실 분은 예수님밖에 없다는 간절한 믿음으로 모든 방해들을 헤쳐나가면서 말씀대로 살기 위해 힘쓰고 말씀 붙들고 기도할 때 내 힘으로 어찌할 수 없었던 혈루증 같은 문제들이 해결되고 구원받는 기적의 역사를 경험하게 되리라 믿습니다. 여인은 예수님을 믿고 그 믿음대로 행했기에
혈루증을 치유받고 구원받을 수 있었지만 아직 평안을 얻지는 못했어요. 그녀에게 여전히 피를 흘리는 부정한 사람이라는 낙인이 찍혀 있었기 때문이죠. 그러나 여인을 예수님께로 인도한 그녀의 믿음은 곧 그녀에게 찍힌 낙인을 거두고 온전한 구원과 평안을 누리는 길로 그녀를 이끌어냅니다. 그렇다면 여인은 어떻게 온전한 구원과 평안을 누리게 될까요? 여인이 예수님께 온전한 구원과 평안을 얻을 수 있었던 세 번째 이유는 예수 앞에 고하는 믿음으로 나아왔기 때문입니다. 본문 46절 47절입니다. 예수께서 가라사대 내게 손을 댄 자가 있도다. 이는 내게서 능력이 나간 줄 알미로다 하신대. 여자가 스스로 숨기지 못할 줄을 알고 떨며 나와 엎드려 그 손댄 연고와 곧 나은 것을 모든 사람 앞에서 고하니. 아멘. 여인은 예수님밖에 없다는 믿음으로 예수님의 옷을 붙잡아 치유를 받았습니다. 예수님은 여인이 예수님의 옷에 손을 댔을 때 누군가 자신의 몸에 손을 대 능력이 나간 걸 알게 되셨죠. 예수님이 누가 손을 댔는지 물으시는 질문에 여자는 예수님 앞에 자신의 소행을 숨길 수 없다는 걸 알고 두려워 떨었습니다. 그럼에도 여인은 예수님 앞에 나와 엎드리며 왜 자신이 예수님의 옷에 손을 댔는지, 어떻게 병이 즉시 나았는지를 예수님을 보려고 몰려든 사람들 앞에서 사실대로 털어놓았죠. 여인이 두려워 떨었던 이유는 우리가 아까 영상에서도 보았듯이 피를 흘려 부정함에도 예수님께 허락을 구하지 않고 예수님의 옷에 손을 댔기 때문이기도 하고, 그러는 과정에서 많은 사람들을 부정하게 만들었다고 여겼기 때문입니다. 자신이 율법상 부정한 여자라는 게 사람들 앞에 드러나면 무슨 일을 당하게 될지 몰랐기에 두렵고 떨릴 수밖에 없었죠. 하지만 놀랍게도 여인의 두려움은 기우에 불과했습니다. 예수님은 자신의 옷을 만져 부정하게 만든 여인을 꾸짖으시기는커녕 여인을 딸이라 부르시며 너무나도 따뜻한 말로 여인을 안심시키시고 그녀가 믿음으로 구원받았으니 평안히 가라고 말씀하시죠. 주변에 있는 사람들 중에 예수님의 말씀에 아무도 토를 달거나 반대하지 않았습니다. 딸이라 불러주신 예수님의 그 한마디에 여인은 하나님의 자녀가 되어 오랜 세월 동안 가족과 사람들에게 배척당하며 쌓여왔던 그 모든 거절감이 말끔히 사라졌습니다. 그 오랜 세월 동안 비참함 속에서 견뎌내야 했던 부정한 여자, 가까이 하면 안 되는 여자라는 낙인은 이제 깨끗이 지워졌어요. 여인은 예수님을 믿고 그 옷을 붙잡음으로 병을 치유받았을 뿐만 아니라 외면받고 격리되어 살아와야만 했던 공동체로부터 다시 받아들여짐으로 인해서 구원과 평안을 누리게 됐습니다. 여인의 모습을 통해 우리가 알 수 있는 사실이 뭘까요? 여인이 예수님을 함부로 만진 자신의 잘못과 오랫동안 묵혀온 혈루증이란 수치와 그로 인한 고통을 예수님과 사람들 앞에서 사실대로 고백했을 때 예수님이 그녀의 믿음을 인정해 주시고 구원과 평안을 주셨다는 사실입니다. 여인이 예수님과 사람들 앞에서 자신의 혈루증으로 부정함에도 사람들 틈에 섞여서 예수님의 옷을 만진 사실과 그 모든 게 오로지 혈루증이라는 수치와 고통에서 벗어나고 싶어서였다고 고백했을 때 예수님께서는 그녀에게 구원과 평안을 얻게 하셨죠. 여인은 예수님과 사람들 앞에서 사실대로 고백했습니다. 예수님과 사람들이 함께 있는 곳, 오늘 우리에게는 교회라고 할 수 있겠죠. 예수님께서 우리를 한데 묶어주신 이 수지산성 교회 공동체 안에서 나의 죄와 수치와 고통을 예수님과 성도들 앞에 사실대로 고하며 함께 할 때 우리도 혈루증을 고침받은 이 여인처럼 예수님이 주시는 구원과 평안을 얻게 되리라 믿습니다. 공동체 안에서 서로 죄를 고백하고 서로 기도하는 이 중요성에 대해서 야고보 사도도 이렇게 강조했습니다. 야고보서 5장 16절입니다. 이러므로 너희 죄를 서로 구하며 병 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 간구는 역사하는 힘이 많으니라. 아멘. 어디서 많이 본 말씀 아닙니까? 우리 미랄기도의 대표 구절이죠. 야고보 사도는 서로 죄를 구하며 서로의 치유를 위해서 기도하라고 권면하고 있습니다. 그렇게 죄를 사실대로 자백하고 기도하는 의인의 기도는 역사하는 힘이 크다는 겁니다. 큰 능력을 발휘해 응답해 주신다는 거예요.
이 구절의 다른 역본 필립스 신약 성경에서는 너희 죄를 서로 구하라는 이 부분을 이렇게 번역하고 있습니다. 여러분은 서로 죄를 고백하는 습관을 들이십시오. 한마디로 우리 공동체 안에서 서로 죄를 고백하는 문화를 만들어 가라는 말입니다. 공동체가 그런 문화를 형성할 때 의인의 기도가, 간구가 응답받는 역사가 크다는 거죠. 그런데 저희 미랄기도회를 보면 이 앞부분이 없는 것 같아요. 그냥 병낫기를 위해 서로 기도하고 죄 고백은 빠져있는 그런 기도회가 된 게 아닌가 싶어서 아쉽습니다. 이제 앞으로 죄 고백과 병치유의 중보의 기도가 함께하는 기도회로 변화되어 갈 거라 믿습니다. 방금 읽은 야고보서 5장 16절 앞에 이러므로라고 되어 있는데 바로 그 앞에 뭐라고 하는지 아십니까? 15절입니다. 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 저를 일으키시리라. 혹시 죄를 범하였을지라도 사하심을 얻으리라. 아멘. 믿음으로 죄를 고백하고 병이 낫도록 간구하는 기도는 병든 자를 구원한다, 살린다 말씀하고 있습니다. 왜죠? 주님께서 그 기도를 들으시고 응답하셔서 병든 자를 살려주실 것이기 때문입니다. 그에 더해서 병으로 고통받는 그 사람이 혹 죄가 있다 하더라도 하나님께서 기도를 들으시고 그의 죄를 사해 주신다고 말씀하고 있습니다. 의인의 간구가 역사하는 힘이 그렇게 크다고 말씀하시는데 그렇다면 누가 의인일까요? 바로 죄를 자백하고 용서받은 사람이 의인이죠. 죄를 자백해야 용서를 받고 용서를 받아야 하나님께 의롭다 여김을 받잖아요. 요한 사도도 이에 대하여 이렇게 증거하고 있습니다. 요한일서 1장 9절입니다. 다 함께 화면을 보시면서 읽어보겠습니다. 시작. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요. 아멘. 오늘 본문에서 혈루증 앓는 여인이 모든 걸 사실대로 자백했을 때 예수님이 보이신 반응이 이 말씀을 뒷받침하고 있습니다. 예수님은 혈루증 여인에게 구원과 평안을 주셨습니다. 그래서 우리가 예수님과 사람들 앞에 죄를 고백하고 서로를 위해 기도하는 게 그만큼 중요한 겁니다. 그런데 이 앞에서 또 뭐라고 하시는지 혹시 아십니까? 요한일서 1장 6절부터 10절을 읽어보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어두운 가운데 행하면 거짓말을 하고 진리를 행치 아니함이거니와 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 만일 우리가 죄 없다 하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요. 만일 우리가 범죄하지 아니하였다 하면 하나님을 거짓말하는 자로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하니라. 아멘. 여러분, 우리가 우리 죄를 자백하지 않으면 우리 안에 있는 악과 죄와 온갖 중독과 상처와 허물들을 하나님 앞에 사실대로 고하지 않으면 어떻게 될까요? 괴로워서 마음이 짓눌리고 고통 속에 몸부림치게 될 겁니다. 그렇게 괴로운 마음으로 짓눌리고 몸부림치면 우리에게 결코 참된 구원과 평안이 없겠죠. 다윗은 죄를 고백하지 않는 사람이 겪는 고통에 대해서 이렇게 시편으로 노래했습니다. 시편 32편 3절부터 6절입니다. 내가 토설치 아니할 때에 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠하였도다. 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 화하여 여름 가물에 마름같이 되었나이다. 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 주께 내 죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄의 악을 사하셨나이다. 셀라. 이로 인하여 무릇 경건한 자는 주를 만날 기회를 타서 주께 기도할지라. 진실로 홍수가 범람할지라도 저에게 미치지 못하리이다. 아멘. 이 다윗의 시편에서 봤듯이 우리가 하나님 앞에 사실대로 구하지 않고 신음하다가 허물을 또 우리의 죄를 하나님께 자복하리라 결단하고 죄악을 숨기지 않고 고백했더니 어떻게 됩니까? 하나님께서 내 죄악을 사하셨다는 겁니다.
그래서 다윗은 하나님을 만날 기회를 얻어서 하나님께 기도하라고 우리에게 권면하고 있는 거죠. 그렇게 자신 안에 감춰둔 죄와 허물들, 수치들을 주님 앞에 나와서 솔직하게 고백하고 토로하고 또 그것들을 주님 앞에 함께하는 공동체에 함께 나눌 때, 그렇게 나눈 사람이 어떤 유익을 누리는지 다윗은 이 시편의 서두에서 이렇게 노래하고 있습니다. 같은 시편 32편 1절부터 2절입니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 허물의 사함을 받고 그 죄의 가리움을 받는 자는 복이 있도다. 마음에 간사가 없고 여호와께 정죄를 당치 않은 자는 복이 있도다. 아멘. 여기서 복이 있도다라는 말은 우리말로 좀 더 쉽게 풀었으면 행복하다라는 말입니다. 허물의 사함을 얻고 그 죄를 가리움을 받은 사람은 행복하다. 마음에 간사함이 없고 하나님께 정죄를 당하지 않는 사람은 행복하다는 말씀입니다. 이렇게 우리가 행복한 사람이 되기 위해서는 우리 안에 있는 모든 죄와 수치와 허물들을 우리 예수님 앞에 솔직하게 고백하고 토로하여서 용서받고 자유를 누리며 구원과 평안을 누리는 삶을 살아야겠죠. 그런데도 아쉽게도 죄와 수치를 사실대로 나누는 걸 어려워하시는 분들도 계시는 것 같습니다. 왜 교회까지 와서 그런 힘든 얘기를 해야 하냐? 즐거운 얘기만 하고 싶다. 혹은 교회 사람들 입에 어떻게든 내 얘기가 오르내리는 게 싫다거나 그렇게 생각하시는 분들도 계시는 것 같아요. 그런데 저도 담임 목사님하고 또 저희 뒤에 있는 동구 간사님하고 담임 목사님께 양육을 받았습니다. 큐티 양육을 받았는데 그 큐티 양육을 하는 동안 저의 모든 수치와 부끄러움들, 아픔들 이런 것들을 다 나누고 얘기를 했었습니다. 그런데 그 결과가 어떻죠? 제가 불행해 보이시나요? 교회 다니기 힘들고 어렵고 다니기 싫고 이런 것처럼 보이시나요? 그런 저희가 얘기했던 것들이 다 교회에 퍼져가지고 교회에 막 얼굴을 못 들고 다닐 정도로 그렇게 돼 있을까요? 물론 저희 담임 목사님하고 동구 간사님 성숙하셔가지고 그런 것들을 함구하고 지금까지 저를 이렇게 보호해주고 계시는 건 맞지만, 물론 성숙하지 못하면 그런 부분들을 교회에 막 이렇게 퍼나르고 하시는 분들도 계시겠죠. 그러나 우리는 예수님을 믿는 사람들이고 그런 부분에서 서로의 수치와 허물들을 덮어주고 지켜주고 위로해주고 공감해주고 사랑해줘야 하는 그런 그리스도인이라고 믿습니다. 그리고 사실대로 구하는 믿음으로 예수님과 사람들 앞에 나아올 용기를 내시고 또 구원과 평안을 누리게 된 그 혈루증 여인처럼 서로 좀 더 죄와 수치를 고백하는 용기를 가지실 수 있으면 좋겠습니다. 예수님만이 우리 삶의 모든 문제에서 우리를 구원하실 수 있는 유일한 분이라는 강한 믿음을 가지고 또 예수님의 옷자락을 붙잡듯 말씀을 붙들어 살아내고 교회 안에서 서로 온갖 죄와 수치와 고통과 아픔을 사실대로 구하면서 서로를 위해 기도함으로 삶의 온갖 문제의 돌파뿐만 아니라 예수님이 주시는 진정한 구원과 평안을 누리시는 우리 수지산성 가족들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 또 우리 수지산성 교회가 서로의 수치를 들춰내고 허물을 드러내는 그렇게 죄가 멈추지 않는 혈루증 공동체가 아니라 서로의 수치를 공감해주고 허물을 가려주며 함께 갈 줄 아는 은혜의 보혈이 멈추지 않는 고백과 구원의 공동체로 아름답게 변화되어 가기를 간절히 소망합니다.